अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भजेन्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रिवलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यदि सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्ब्राह्मणीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ श्रीकृष्णद्वयौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभस्मरपोलेशदेवादिपान् तिरुवरुण्माल् श्रीनिमुदलीशटगोपन्नाथमुनि சீருய்யக்குண்டார் நம்பி சங்கிராம் ஆளவந்தார் குருமாதரர் குருகை பிறார் கண்பாம் நிதிகாசர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடையனம் பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு எய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியோன்னிய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீஷடகோபமன்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யம் திராவிடவேதசாகரம் திருவுளதினாடென்னும் தென்குரோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்னும் அருமலைகள் அந்தாதி செய்தானடியினிய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாம் இறைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என்ற சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சிடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோழமிதழரங்கர்வன் புகழ்மே ஆன்ற தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்கவிரி நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். வடக்கு திருவீதி பிள்ளை உடையடி சரணம். என்ன 9ஆம் பாட்டு ಆರಂಭ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವತಾರಿಕೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಗಡಿತ ಘಟನಾ ಸಮರ್ಥನಾன வட்டதள சாயியை நாம் அனுபவிக்கப்பட்ட எனக்கு ஓர் தளர்வும் இல்லை என்கிறார். மகாபிரளய விருத்தாந்தை அனுசந்திக்கிறார் என்னவாம். ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಮರ್ಥನಾದಂತಹ ವಟಪತ್ರಶಾಹಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ ನನಗೆ ಒಂದು ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದು 3-10-9 ಪಾಠ 9ಆಂ ಪಾಠ ಪುಟ 433. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಗ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅದು 50 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ 50%ಗೂ ಇದಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೇ ಪುಸ್ತಕ, ಭಗವದ್ ವಿಷಯಮ್ಮ 3ನೇ ಸಂಪುಟ. ಈವರೆಗೆ 7 ಸಂಪುಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ
ಯಾರಿಗಾರು ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದವ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಮಧುಸೂದನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. 9ನೇ ಪಾಶುರ. துக்கமில் ஞான சுடரொளி மூர்த்தி துளாய் அலங்கல் பெருமான் மெக்கப்பல் மாயங்களால் விகிர்த்தம் செய்து வேண்டும் உருவு கொண்டு நக்க பிரானோடு அயன் முதலாக எல்லாரும் எவையும் தன்னுள் ஒக்க விழுங்க வல்லானை பெற்று ஒன்னும் தளர்விலனே. ಜನ್ಮಂ ಫಲ ಫಲ ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಪಾಸುರ. ರಚಿತದ ಅರ್ಥ. ದುಃಖ ನಿಲ್ ಜ್ಞಾನಂ, ದುಃಖ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ, ಶುಡರ್ ಒಳಿ ಮೂರ್ತಿ, ಅತ್ಯುಜ್ವಲ ತೇಜೋರೂಪವಾದ ವಿಗ್ರಹ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ, ತುಳಾಯ್ ಅಲಂಗಲ್, ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿಯೂ, ಪೆರುಮಾನ್ ಸರ್ವಾಧಿಕನಾಗಿಯೂ. ಈ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಇದಂತಾರೆ. ಪೆರ್ಮಾಳ್ ಕೋಯಿಲ್ ಅಂತಾನೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆ ಪೆರುಮಾನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬೋಧನೆ. ಮಿಕ್ಕಪಲ್ ಮಾಯಂಗಳ, ಅನವಧಿಕ ಅತಿಶಯವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಮಾಯಾಚೇಷ್ಟತೆಗಳಿಂದ ವೇಂಡು ಮುರುಗು, ಇಷ್ಟವಾದ ರೂಪಗಳನ್ನ ಕೊಂಡು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ, ವಿಹಿತಂ ಶೈದು, ನಾನಾ ಚೇಷ್ಟಾ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನಾಗಿ, ನಕ್ಕ ಪಿರಾನೋಡು, ದಿಗಂಬರನಾದ ಈಶ್ವರನೆಂಬ ರುದ್ರವನೇ, ಅಯ್ಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ, ಅಯ್ಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅರನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವ, ಮೊದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನರನ್ನು, ಎವೆಯುಂ ಎಲ್ಲ ಅಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ತನ್ನುಳ್ವಡಂಗ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿರುವಂತೆ, ವಿಳುಂಗವಲ್ಲಾನೈ ಪೆತ್ತು, ನುಂಗಬಲ್ಲ ವಟದಳಶಾಹಿಯಾದಂತಹ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಒಂದೊಂ ತಳರ್வு ಇಲ್ಲನ್, ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲದನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಡು ದುಃಖಮಿಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ, ದುಃಖಮಿಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಯ பிரத்யநீகமான ஞானத்தையும் நிரவதிக தேஜோரூபமான விக்கிரகத்தையும் உடையனாய், அவ்வடிவுக்கு அலங்காரமாக போரும்படியான திருத்துழாய் மாலையை உடையனான சர்வேஸ்வரன், அலங்கல் என்பது மாலை, மிக்க இத்தியாதி அபரிச்சேத்தியமாய் பல வகைப்பட்ட ஆச்சரிய சக்தி யோகத்தால வேண்டும் உறவு கொண்டு விகிருதம் செய்து, இச்சாகிரகீதமான விக்கிரகங்களை பரிகிரகித்து விகிருதங்களை பண்ணா நிற்கும். அதாவது சிறிய வடிவை கொண்டு பெரிய லோகங்களை வயிற்றிலே வைத்து ஒரு பவமான ஆலந்தளிரிலே கண் வளர்ந்து ಅರುಳುಹಯ್ಯಾಗ ಅಗಟಿದ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸುಳಿಯಿರುವುದು. ನಕ್ಕಪಿರಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವಗೋಷ್ಠಿக்கு ಉಪಕಾರಕನಾக பிரசித்தனாயிருக்கிற ருத்ரனோடே கூட அவனுக்கும் ஜனக்கனான் ஏதத்தையுடைய சதுர்முகன் தொடக்கமான எல்லா சேத்தனா சேதன்களையும் ஒரு காலே பிரளயம் தேடிலும் காணவண்ணாதபடி வயிற்றிலே வைத்து ரட்சிக்க வல்ல சர்வரட்சகனை, ஒடுங்க விழுங்குகையாவது ஏழுலகம் உண்டும் இடம் உடைத்து என்கிறபடியே, சிறு வயிற்றிலே பெரிய லோகங்களை வைத்தால் ஈர்க்கில் அத்திக்காய் கோத்தார் போலே விஷைத்து வேறாயிராதே அடங்கி தகுதியாய் இருக்கை, இப்படிப்பட்டவனை பெத்தொன்னும் தளர்விலனே, சர்வசக்தியாய் பிரம்மாதிகளுக்கும் ரட்சகனானவனை அனன்ய பிரயோஜனாய் ஆசிரியித்த எனக்கு ஒரு துக்கம் உண்டோ என்கிறார். நைமித்திக்க பிரளயமான போது அவர்களுக்கு ரட்சமான தைலோகத்தை ரட்சிக்கையாலே அவர்களுக்கும் ரட்சகன் ಎಂದೆನು. ಇದಿಷ್ಟು 9ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು, ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಮಹಾಪ್ರಳಯ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ದುಃಖಮಿಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ,
ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ನಿರವಧಿಕ ತೇಜೋರೂಪವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾದಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು. ಎಂದರೆ ಮಾಲೆ, ನಿತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಯೋಗದಿಂದ ಬೇಂಡು ಮುರುವುಕೊಂಡು ವಿಗಿರ್ಧಂಶ ಇದೆ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ರೂಪಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಹರಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ರೂಪ ತಾಳಿ ಮಹಾಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಳೆಯದಾದ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶಯನಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? 14 ಲೋಕಗಳು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದಂತೆ, ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಳಯದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದ ಊಟ ಭೋಜನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇನು ಸಿಹಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಕ್ಷಾರ ಲವಣ ವರ್ಜ್ಯಂ, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇದು ಪ್ರಧಾನ. 2 ಎಲೆನಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಿನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಇದರದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಒಳಗಿನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ತುಪ್ಪ, ಪರುಪು ಕೂಡ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಶುಭ ಸಂಭೋಗ ವಿರುಂದು ಸಾಪಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಬಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಪರಿಶೇಚನೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡೋ ಬಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರಿ ಅಮದು, ಕಣ್ಣಮದು, ಅಮೃತ, ಕರಿ ಅಮದು, ಕಣ್ಣಮದು, ಶಾತ್ತಮದು, ಶಾತ್ತು ಮರೈ ಹೇಳಲು ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಮೃತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅಗದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಗಂಟಲಿಂದ ಒಳಕೋದ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಸ್ಮೇಲೆ ಆಗೋಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಇದು ಕರಿಮದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗ ಇದೆಯೋ? ಯಾಕೆ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಿದ ಭಗವಂತ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವನು ಉದರದಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇದೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅಲಂಗಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ, ಸೇರದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಓಮೇಳಿಂದು. ಹೀಗೆ 14 ಲೋಕವನ್ನ ಅವನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅವನ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ನಾವು ಊಹೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಲದ ಎಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನೆಗ್ರೋದ ಪತ್ರ, ಆಲದ ಮರದ ಎಲೆ, ಆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಇವನು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವಂತವನು ಕೃಷ್ಣ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನಲ್ಲಿ ಈ 14 ಲೋಕಗಳನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದಂತೆ ಅವನು ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದು ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲ್ಪಾಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರಾತ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತನಕ, ಹಾಗೆ ಈ ಮಹಾಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅವನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಸೋಕಾಮಯತ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯಯ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಮೇಂದು ಅಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಳಯದ ದರ್ಶನವನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಸರಿ ಗೀತೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅವನಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಕದ 4 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ. ಏನು ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದು? ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದಹರ ವಿದ್ಯೆ, 32 ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದಹರ ವಿದ್ಯೆ, ಉಪಗೋಸಲ ವಿದ್ಯೆ, ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ, ಹೋಮ ವಿದ್ಯಾ, ಸದ್ವಿದ್ಯಾ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷವಿದ್ಯೆ. ಆ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ
ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ, ಅವರವರ ಮುಷ್ಟಿ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಸೈಜ್ಗೆ ಹೃದಯಾಗಿದೆ. ಆಕಾರ ಅವರವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೃದಯ ಇರುವಂತ. ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಹರಾಕಾಶ ಇದೆ. ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಪೇಸ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಕವಾಟಗಳು, ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಕಾಶ, ಆ ದಹರಾಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವನ ಉದರದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದಂತೆ ಇಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅವನ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಕ್ಕಪಿರಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಉಪಕಾರಕನಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ರುದ್ರೊಡನೆ ಕೂಡ ಸ್ವಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಉಪಕಾರಕ ಅಂತಂದ್ರು. ಈಗ ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಾಸ್ಕರಾದಿಚ್ಛೇತ ಧನಮಿಚ್ಛೇತ್ ಹುತಾಶನ ಶಂಕರಂ ಜ್ಞಾನಮಿಚ್ಛೇತೆ ಮೋಕ್ಷಮಿಚ್ಛೇತ್ ಜನಾರ್ದನಂ ಅಂತ. ಶಂಕರನಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಏನು ಜ್ಞಾನನ ಶಂಕರನಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ನೀನು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಆತ್ಮ. ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಸೇರಿದೆ. ಅವನನ್ನ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶಂಕರನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ತೈಲ ಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ. ಅವನು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಂಚಮೆ ಮಯಶ್ಚಮೆ ಪ್ರಿಯಂಚಮೆ ಮೇ 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 ಅಂತ ಅದು ಬೇರೆ ಅವರುಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಶಂಕರ ಕೊಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಉಪಕಾರಕನಾಗಿ ಸ್ವಗೋಷ್ಠಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ರುದ್ರೊಡನೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೂ ಜನಕನಾದವನು ನಾರಾಯಣನ್ ನಾನ್ಮೋಹனை படைத்தான், நான்மோகனும் தான்மோகனா ಶಂಕರನೇ ಪடைத்தான் ಅಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಉಂದಿ ಮೇಲ್ ಅಯ್ಯನ್ ಪಡೈತ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಉಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಳು, ನಾಭಿ, ನಾಭಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ ಇವನು ರುದ್ರ ಅಂತ. ಸೊ ನಾರಾಯಣ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ರುದ್ರನಿಗೆ ಪಿತಾಮಹ, ತಾತನಾಗ್ಬೇಕು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ. ರುದ್ರನಿಗೂ ಜನಕನಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನುಳ್ಳ ಚತುರ್ಮುಖನೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಹುಡುಕಿದರೂ ಕಾಣದಂತೆ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲಂತ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕನ್. ಒಡುಂಗ ಬಿಳುಂಗು ಹೈ ಅಂದರೆ 7 ಲಹಂ ಉಂಡು ಮೀಡ ಮುಡೈತು ಎಂಬಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಉದರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಚಿಗಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೋದ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥವನನ್ನ ಪೆತ್ತೊಂಡ್ರೊಂ ತಳಲ್ವಿರನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆದವನನ್ನ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನನಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ನನಗೆ ಒಂದು ದುಃಖ ಉಂಟು ಅಂತಾರೆ. ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಪ್ರಳಯವಾದಾಗ ಅವರುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಕವಾದ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರುಗಳಿಗೂ ರಕ್ಷಕನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ. ಇದು 3, 10, 9ನೇ ಪಾಶರ. ಮುಂದಿನ ಪಾಠ 10ಆಂ ಪಾಠ. ஜெகச்சரீரியாய் சத்தியையும் நோக்குமவனாய் ஆபிமுக்கியம் பண்ணினாரை அசாதாரண விக்கிரகத்தோடு வந்து அவதரித்து ரட்சிக்கும் அவனை பத்தின எனக்கு ஒரு கேடில்லை என்கிறார். ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ರಕ್ಷಕನಾದವನು, ಜಗತ್ ಶರೀರಿಯಾಗಿ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನಾಗಿ ಆಭಿಮುಖ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದವರನ್ನ, ಆಭಿಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದವರು. ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಯತಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರು ಇವರಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನೀವು ಮಠವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ದೇಶ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ದಿವಸ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾಲ್ ಮಠವೋ, ಹೋಬಲ್ ಮಠವೋ, ಆಂಡವನ್ನೋ, ಜಿಯಗೋ,
ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ, ನಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಶರಣಾಗತಿಯ ಸುಲಭ ಉಪಾಯವನ್ನ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಶ್ರಯಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಶರಣಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಆಭಿಮುಖ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅವರುಗಳಿಗೆ ರಾಮಾನುಜನ ವಹಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾಶ್ರಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದು ಅವನೇ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ, ನನಗೆ ಹುಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮಾಶ್ರಯನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ತಂದು, ಯಾರೋ ಸ್ಮಾರ್ತರು ಮೈಸೂರಿನವರು ಹೇಳಿದ್ದವರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಏನ್ ಎಲ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಓ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನನಗೆ? ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾದವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗೀತೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ವಿಡಂಬನೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚುತನ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ? ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ತಂದಿಟ್ಟಿರೋದು. ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಹೊಂದಿದವನು ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. ಈಗ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕ, ಆ ಯಾ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಐ ಬರಿಬೇಕು. ಐ ಅಂಗಾರ್, 5 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಈ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅಹೋಬಲಜಿಯರ ಹತ್ರ ಸಮಾಶಯನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ಈಗ ಅವನು ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಜಾತಿಗಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯೋಗ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಮಾಶ್ರಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಜಾತಿನ ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸೋಲ್ಲ. ಭಗವಂತನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮೆಯಾಗಿ ಆ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ವಿಶೇಷ ರಾಮಾನುಜರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಪಂಚಮವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಮಾಶ್ರಯನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲಿದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಪುರಾಣಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊರ್ಧ್ವ ಗತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೇಲಿನ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ. ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಜನ್ಮ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 800 ಜನ್ಮಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಆಮೇಲೆ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದು, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋನು ಅಂತ ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ವು, ಏನೋ ಸುಖತ ವಿಶೇಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಶಿವ ಸ್ವಗೋಷ್ಠಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಉಪಕಾರಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಪಿನಾಕಿ ತೃಪ್ತಿವಾಸನ್ ಆನ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧಾರಿ. ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಂದಿ. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ, ನಾನು ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸೋನು ಶಿವ. ಅದರಿಂದ ಶಿವನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಪತ್ತು, 2 ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ತೆಂಗಲೇನಾಗ್ಲಿ ಬಡಗಲೇನಾಗ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ತೆಂಗಲೆಯಿಂದ ಬಡಗಲೆಗೆ, ಬಡಗಲೆಯಿಂದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಅಂದ್ರೆ, ತೆಂಗಲಿನವರು ಬಡಗಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ. ಸೊ ಊರ್ದುಕೊಂಡೋದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಯಸ್ ವರ್ಷ ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೋ ಆ ಪರಂಪರೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ. ರಾಮಾನುಜರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಇಬ್ರು ಕೂಡ
ತೋರಿಸಿದ್ದೇನು, ಬಹಳ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಸೂರೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಸಮಾಶ್ರಯ. ಅದು ಅಯ್ಯಂಗ. ಆ ಯಾಕೆ ಯಾವತ್ತು ಬರೆಯೋಲ್ಲ, ಐ ಐ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. 5 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು, ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ. ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಚತುರ್ಮುಖನಿ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕಾಣದಂತೆ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಆಭಿಮುಖ್ಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಂದು ಅವತರಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೇಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರೋದು? ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಬ್ರು ಅವರನ್ನ ನೀವು ನಂಬಿ ಅವರ ರಕ್ಷಕರು ಅಂತ ನಂಬಿ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಏನೇ ಇದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರ, ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅದನ್ನ ಇವರು ಉದ್ಗಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ 10ನೇ ಪಾಸುರ. தளர்வின்னியே என்னும் எங்கும் பரந்த தனிமுதல் ஞானமன்னாய் அளவுடை ஐம்புலன்கள் அறியாமகையால் அருவாகி நிற்கும் வளரொளி ஈசனை மூர்த்தியை பூதங்கள் 5 இருசுடரை கிளர் ஒளிமாயனை கண்ணனை தாழ் பத்தி யான் என்னும் கேடிலனே. 10ನೇ ಪಾಸುರ. ತಳರ್ವಿನ್ನಿಯೇ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. என்றும் ಸರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಎಂಗುಂ ಸರ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ, ತಳರ್ವು ಇಂದ್ರಿಯೇ ಅಶಕ್ತಿಯ ಲೇಷವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪರಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವವನಾಗಿಯೋ, ತನಿ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ಮೊದಲ್ ಜ್ಞಾನ ಮನ್ನಾಯ್ ಕಾರಣಭೂತನಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರನಾಗಿಯೋ, ಅಳವು ಉಡೈ ವಿಷಯ ಪರಿಚ್ಛೇದವುಳ್ಳ ಐಂಬುಲನ್ಗಳು 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಅರಿಯಾಮಹೆಯಾಲ್ ಅಗೋಚರವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಹಾಹಿ ನಿರ್ಕಂ ನಿರವಯವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವವನಾಗಿಯೋ, ವಾಳರೊಳಿ ಈಶನೈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿಯೋ, ಮೂರ್ತಿಯೈ ಅಸಾಧಾರಣ ವಿಲಕ್ಷಣ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹ ಯುಕ್ತನಾಗಿಯೋ, ಭೂತங்கள் 5 ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಈರುಸುಡರೈ ಚಂದ್ರ ಆದಿತ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಆಕಾರವಾಗಿ ಉಳ್ಳ, ಕಿಳರ್ ಒಳಿಮಾಯನೈ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳಂತಹ ಮಾಯಾಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾದಂತಹ ಕಣ್ಣನೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ತಾಳ್ಪತ್ತಿ ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಭಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯಾನ್ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಡು தளர்வின்னியே இத்தியாதி எங்கும் உண்டாய் எங்குமொக்க வியாபியானென்றால் ஒரு தளர்த்தியின்றிக்கு சிருஷ்டிக்கும் இடத்தில் அத்விதீய காரணமாயுள்ள சங்கல்பரூப ஞானத்தை உடையனாய், அன்றையே தளர்வித்தியாதிக்கு ஒரு பதார்த்தத்திலும் குறைவு படாதபடி எங்குமொக்க ஏகரூபமாக எல்லா காலத்திலும் வியாபித்து இவற்றை சிருஷ்டிக்கும் இடத்தில் ತ್ರಿವಿಧ ಕಾರಣமும் ತಾನೇಯಾಯಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾய் அளவுடை இத்தியாதி உலக்காலே கடலை முகக்க ஒண்ணாத போலே பரிச்சின்ன ವಸ್ತು ಗ್ರಾಹಕமான ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಲೇ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯ ವಸ್ತುವೈ ಗ್ರಹಿಕ ಒಣ್ಣಾದಿರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹದ್ದು ಜ್ಞಾನ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಏನು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಿರಿ ಶಬ್ದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಅದು ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಗೆಲ್ಲೋ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ 1000 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇನಾ?
ಅಲ್ಟ್ರಾ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾದಂತ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಳೆ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ ವಸ್ತುವೈ ಗ್ರಹಿಕ ಉಣ್ಣಾದಿರೆ. ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಬರೀ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ನೀರಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆ, 150 200 ಮೈಲಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಮುದ್ರ. 200 ಮೈಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸೀದಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸದಾದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭೂಮಿಯ ಆ ಕಂಪನಗಳು ಅದರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಗ್ಯಾಡ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹೇಗಂಡ್ರು ಇವರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಂತಹದ್ದು 5000 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಣ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಘಟಿ ಇಷ್ಟು ವಿಘಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ವಸ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ ವಸ್ತುವೇ ಗ್ರಹಿಕವನ್ನಾದಿರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ವ? ಅರುವಾಹಿ ನಿற்கும் அவத்தால் அறிய ஒண்ணாதபடி அவிஷயமாயிருக்கும் வளரொளி ஈசனை இப்படி சேத்தன அச்சேதனங்களோடே கூடி அவத்துக்கு ಅಂತರಾತ್ಮವಾய் புக்கு நின்றால் ತದ್ಗತ ದೋಷங்கள் ಅವನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದೋ. ಈಗ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೋ ಜಾರ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತುಂಬಾ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೋವು ಭಗವಂತನಿಗುಂಟು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳು ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಅವನಿಗಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಕೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಸರೇನಾದ್ರು ಅದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಕೆಸರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ? ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮವಾಯಿ ಬುಕ್ಕನಿಂದ ತದ್ಗತ ದೋಷங்கள் ಅವನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸೋಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಅನಶ್ನನ್ ಅನ್ಯೋ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ ಎಂದಿರಪಡಿ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ 6000 ಪಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನೇ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಸುಪರ್ಣಾಸಯುಜಾಸಖಾಯ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೊಂಬೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂತಿವೆ. ಒಂದು ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಸ್ವಾದುಮರ್ತಿ, ಅದ್ರ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಆಹಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಅಳುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರೇ ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಯಾರೋ ಆತ್ಮೀಯರು ಏನೋ ಒಂದು ಸುಖ ಒಂದು ಅದ್ ಬಂದಾಗ ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಸ್ವಾದುಮರ್ತಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಅನಶ್ನನ್ ಅನ್ಯ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಇದು ಜೀವಾತ್ಮ. ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದು, ಅವನು ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವನು ಕೈ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಈ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು 84 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತ ಅಷ್ಟೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಯಾಯ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಯಾಯ ಶರೀರ ಪಡೆದಂತಹ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವರ ದೋಷಗಳು ಇವನಿಗೆ ಬರದೆ
ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುವಂತ, ಬರೀ ಒಂದ್ ಕೂಡ ಏನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತನಾಗಿದೆ. ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಇರ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಬೆಂದಟ್ಟಬಹುದು. ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡೋರ್ನ, ಅವ್ರು ನಂಬ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ. ಏನೋ ಇವ್ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಈ ಇದು ವಿಷಯ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರು ಈವರೆಗಿನ ಇದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕನಕ ಇವರ ಜೊತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ರು ಹೋದ್ರು, ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ಲೈಟ್ ಆರಿಸಿದ್ರು. ಒಬ್ರು ಇನ್ಯಾರು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ನುಂಗ್ರು. ಇನ್ಯಾರೋ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು, ಯಾವ್ದೋ ಬೇಲಿ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ತಾವು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾ ತಿಂದು ಬಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕನಕದಾಸ ವಾಪಸ್ ತಂದಿಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಹಣ್ಣನ್ನು. ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ ಕನಕ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದೇನು. ಈ ಅರಿವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿತ್ತು. ಇದೇನೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಷ್ಠರು ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದವ್ರು ಯಾರು? ಇದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮಾನ ಇದ್ದು ಅವರ ತದ್ಗತ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಶ್ನನ್ ಅನ್ಯು ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ ಎಂಗಿರ ಪಡಿ ತದ್ಗತ ದೋಷ ಅಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟನಾಯ್, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೋಷ ಇವನಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಯಂತ್ರತ್ವತ್ತಾಲ್ ಬಂದ ಪೊಹರೈ ಒಡೆಯನಾಯಿರುக்கும், ತಾನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರ್ತಿಯೈ ಇಪ್ಪಡಿ ಜಗಚ್ಚರೀರಿಯಾಯ್ ಇರುಕ್ಕಚ್ಚ ಇದೆ ಅಪ್ರಾಕೃತ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹನಾಯಿ ಯುಕ್ತನಾಯ್ಕೊಂಡೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ ಉಂಟು, ಅದು ಅಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಶರೀರ. ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣಗಳಿಂದ ಆದದ್ದಲ್ಲ, ತ್ರಿಗುಣಾತೀತವಾದದ್ದು, ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹನಾಯ್. ಅವನು ಶರೀರ ಇಲ್ಲ, ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಲೈಟು, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿರಸನಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ ಶರೀರೀಕನಾದವನು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಜಗದ್ವಪುಹು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ ಚರಾಚರಗಳೆಲ್ಲ 14 ಲೋಕಗಳು ಅವನ ಶರೀರ. ತಾನೇ ಅದಾದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತದ್ದು. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುಕ್ಕಂ, ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕ ಇವನು. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುಕ್ಕಂ ಇರುಪ್ಪೈ சொல்லுகிறது. பூதங்கள் 5 இரு சுடரை என்றது காரணமான பிருத்திவியாதி பூத பஞ்சங்கங்களையும் காரிய வர்க்கத்தில் தலையான சந்திர சூரியர்களையும் உடையனாய் லீலா விபூதிக்கு நிர்வாகனாய் இருக்கும் இருப்பை சொல்லுகிறது. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕ, ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅವನೇ ಬರುವಂತ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, 1, 2, 40 ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಏನೋ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮ ಧರ್ಮಸ್ಯ ನನ್ನ ಆತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಾಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸೃಜಿಸುತ್ತೇನೆ, ತೋರಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅವತರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದವು ಯಾಕೆ? ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಶರೀರ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕರ್ಮದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿಗಳು. ಅವನಿಗೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನದು ದಿವ್ಯ ಶರೀರ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ. ಪಿರಮಾದವನ್ ಪಿರಂದಾನ್, ಹುಟ್ಟದೇ ಇರೋನು ಹುಟ್ಟದ. ಪಿರಂದೇನೆಂದು ಸೊಲ್ಲಿಕೊಂಡೇ ಪಿರಂದಾನ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟದ. ಶೋಭನಂ ಸೊಲ್ಲಿಕೊಂಡಂ ಪಿರಂದಾನ್. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಆಗುತ್ತವ? ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ರಾವಣನ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಲಖಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಶರಥನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ.
ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹುಡ್ದ, ನಿಮಗ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ಇದು, ನಾನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯೈ ತಾನೆ. கிளறொளி மாயனை கண்ணனை இவ்விபூதிக்குள்ளே அப்பிராகிருத திவ்ய சம்ஸ்தானத்தை இதர சதாச்சியமாக்கி கொண்டு வந்து கிருஷ்ணனாய் வந்து அவதரித்தவனை கண்ணனை தாழ்பத்தி மாமேகம் சரணம் ரஜா என்று அவன் திருவடிகளை பற்றி யான் என்றும் கேடிலனே, இவன் விமுகனான்றவன் நானவன்றும் பிராப்தியாலே சத்தையை நோக்கி இவன் ஆபிமுக்கியம் பண்ணினவன்று கண்ணுக்கு தோற்றி நின்று ரட்சிக்கும் அவன் திருவடிகளை முறையிலே பத்தின எனக்கு ஒரு நாளும் அனர்த்தமில்லை. மூர்த்தியை தனி முதல் ஞானமொன்னாய் பூதங்கள் ஐந்தை இருசுடரை என்றும் எங்கும் பறந்து தளர்வின்னிய அளவுடையை ஐம்புலன்கள் அறியா வகையால் அருவாகி நிற்கும் வளரொளி ஈசனை கீழரொளி மாயனை கண்ணனை தாழ்பத்தி யான் என்னும் ಕೇಡಿಲನ್ ಇತಿ ಅನ್ವಯ. ಅನ್ವಯ ಅನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುದು. ಈಗ ಈ ಇಡಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಕಳರ್ವಿನ್ನಿಯೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವುದಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಕಲರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧ ಕಾರಣವೂ ತಾನೇ ಆಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಅಳವುಡೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆದ ಪ್ರಸ್ಥದಿಂದ ಕಡಲನ್ನ ಮುಗಿಯಲಾರದಂತೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ವಸ್ತು ಗ್ರಾಹಕವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಆತ್ಮನನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಣುವಿಲ್ ಅಣುವಂ ಅಹಲಿಲ್ ಅಹಗಂ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುವುದು ತಿಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸ್ತುತ್ಯೈಕ ಗಮ್ಯಂ, ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರುಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವನೇ ಆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಕ್ಕೂ ಕಾಣಕೊಡಾನವನ್ ಮಣ್ಣವರ್ಕು ಮಿಣ್ಣವರ್ಕು ಮರಿಯಾದವನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅರುವಾಹಿ ನಿತ್ಕಂ, ಅವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾರದಂತೆ ಅವಿಷಯವಾಗುತ್ತೆ. ಒಳರೊಳಿ ಈಶನ, ಹೀಗೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಂದ ಸೇರಿ ಅವಕ್ಕೆ ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಿ ಹೊಕ್ಕು ನಿಂತರೆ ಅವುಗಳ ದೋಷಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನಶ್ನನ್ ಅನ್ಯೋ ಅಭಿಚಾಗಸೀತಿ ಎಂಬಂತೆ ತದ್ಗತ ದೋಷಗಳಿಂದ ಅಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟನಾಗಿ, ಯಾವ ದೋಷ ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಯಂತ್ರತ್ವದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ತೇಜಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಯಂತ, ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕ. ನಿಯಮನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ರಕ್ಷಿಸುವಂತ. ಮೂರ್ತಿಯ, ಈಗ ಜಗತ್ ಶರೀರಿಯಾಗಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತನಾಗಿ, ಅಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ತ್ರಿಗುಣಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾದದ್ದು. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಭೂತಂಗಳ್ ಐದು ಇರುಸುಡರೈ, ಅವನ ಸಾಧಾರಣ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ಅನುಭಾವ್ಯವಾಗುವುದೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ಜಗತ್ ಶರೀರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅದು ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಅನುಭಾವ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಇದೆಯಷ್ಟೇ, ಅನುಭವಿಸೋದು. ಆಳ್ವಾರರುಗಳ ಅನುಭವ ಅದು ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪಾಶರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭಾವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪದ ಜೋಡಣೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕವಿತ್ವ, ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಾ ಬರೆಯಬಲ್ಲೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಂಡಿದ ಆನಂದ ಉದ್ಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಪುಂಖಾನುಪುಂಗವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಅದು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದಾದಿ ಸ್ಟೈಲಿನಲ್ಲಿ. ಆ 3 ಜನ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲಾಳ್ವಾರಗಳು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಂಡೇನು, ಅವನನ್ನು ಕಂಡೇನು. ಗುಳನ್ ಕಂಡಾಯ್
ಉತ್ತಮನೆನ್ನು. ಏನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ರೀತಿ ಭಗವಂತನನ್ನು, ಅದರ ಉದ್ಗಾರ ಅದು. ಹಾಗೆ ಅನುಭಾವಿಯಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂತಂಗಳ್ ಐಂದ ಇರುಸುಡರ ಎಂದದ್ದು ಕಾರಣವಾದಂತ ಪೃಥ್ವಿಯಾದಿ ಭೂತ ಪಂಚಕಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಇದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಭೂತಗಳು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಕಾರ್ಯವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರುಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಭೂಪಾದವ್ಯಸ್ಯ ನಾದೈವ್ಯದ ಸುರ ನಿಲಶ್ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌಚ ನೇತ್ರೇ. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯನಂತ ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಂದ್ರನಂತ ಶೀತಲ ಅವನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ. ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಕೀಳರೊಳಿ ಮಾಯನ ಕಣ್ಣನ ಈ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನ ಇತರ ಸಜಾತೀಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿದವನನ್ನ ಕಣ್ಣನೈ ತಾಳ್ಪತ್ತಿ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಇದು ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಅವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಯಾನ್ ಎಂದ್ರುಂ ಕೇಳಿಲ್ಲನೆ. ಇವನ ವಿಮುಖನಾದಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇವನ ಆಭಿಮುಖ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರನಾಗಿ ನಿಂತು ರಕ್ಷಿಸುವವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಗಮத்தில் ಕಡೆಯ ಪಾಸುರ 3:10-11. இத்திருவாய் மொழியை அபியசித்தாரை சர்வலோக பிரசித்தமாம்படி ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ரீயிலே நடத்தி மேலே பரமபதத்திலே சென்றால் தன் ஐஸ்வர்யம் இவர்கள் இட்ட வழக்காக்கும் என்கிறார். ಈ ದಶಕವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಸರ್ವಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಶ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸಿ ಮುಂದೆ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ದಶಕವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಬರೀ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ, ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದೋದಾಯ್ತು. ಈಗ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10-12 ಗಂಟೆ ಕಾಲ 800-1000 ಪೇಜಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಯ್ತು, ಅದು ಓದಿದ್ದಾಯ್ತು ಒಂದ್ಸಲಿ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರಗತವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಚೂರು ಮರೆಯದಂತೆ. ಒಂದು ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಏಕಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿತ್ವ, ಆ ರೀತಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪುನಃ ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ, ಆಮೇಲೆ ಮನನ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧ್ಯಾಸನ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪಡೆದವರಿಗೇನು ಫಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಶ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಮುಂದೆ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 11ನೇ ಪಾಸುರ. ಕೇಡಿಲ್ ವಿಳಿಪ್ಪುಹಳ್ ಕೇಶವನೈ ಕುರುಹೋರ್ ಶಟಗೋಪನ್ சொன்ன பாடலோராயிரத்துள் இவையும் ஒரு பத்தும் பயித்தவல்லார்கள் தீர் அவன் நாடும் நகரமும் நன்குடன் காண நலனிடை ஊர்தி பண்ணி வீடும் பெருத்தி தன் மூலக்கும் தரும் ஒரு நாயகமே. 3ஆம் பத்து ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಕೇಡು ಇಲ್ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಾಶ ಇಲ್ಲದಂತಹ, ವೀಳು ಪುಹಳ್ ಮಹಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಕೇಶವನೈ ಕೇಶಿ ಎನ್ನುವ ರಕ್ಕಸನನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕುರುಹೋರ್ ಶಟಗೋಪನ್ ಕುರುಗಾಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ಶಟಾರಿ ಮುನಿಯು ಶೊನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ರಚಿಸಿದ ಪಾಡಲೋರಾಯಿರತ್ತೋಳ್ ಗಾನರೂಪವಾದ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಸಹಸ್ರ ಪದ್ಯಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವೈ ஒரு பத்தும் ಭಗವದ್ ಅನುಭವ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಈ ಒಂದು ದಶಕವನ್ನು 10 ಪಾಸುರಗಳು 11 ಪಯಿತ್ತವಲ್ಲಾರ್ಕೆ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಅವನ್ ಆ ಕೃಷ್ಣನು ನಾಡುಂ ನಹರಮಂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಕಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ಗುಡನ್ ಕಾಣ ಭಾಗ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಕಾಣುವಂತೆ
ನಲನ್ ಇಡೈ ಊರ್ದಿ ಪಣ್ಣಿ ಸಂಪತ್ತಿನೊಡನೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ವೀಡಂ ಪೆರುತ್ತಿ ಮೋಕ್ಷದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ 3 ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಒಂದು ನಾಯಕಮೇ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಕುಬೇರ ಇವ ಭೂತಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದನ್ನ ಏಕಕಾಲೇ ಪಟೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಪಟೇ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವ ಭಯ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಪಟೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಶತ್ರು ವಿನಾಶನಂ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಫಲಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಧನಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯ ಕುಬೇರನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ 3 ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಒಂದು ನಾಯಕನೇ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟವೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಈಡ್ ಕೇಡಿಲಿತ್ಯಾದಿ கேடிந்திக்கே விழுப்பத்தையுடையனான புகழ் நித்திய சித்த கல்யாண குணங்களுடைய கேசிஹந்தாவை ஆயிற்று கவி பாடித்து குருகூர் ஷடகோபன் சொன்னான். ரகுவர சரிதம் முனி பிரணீதம் தசிசிரசச்ச வதம் நிஷாமயத்வம் தியான ஸ்லோகா என்கிறபடியே அவதாருக்கு அவ்வருகு போக மாட்டாத ஆழ்வாராயித்து கவி பாடினார். பாடலோர் 1000 பாட்டியே கேயேச்ச மதுரம் என்னுமா போல இசையோடு ஆயித்து பிறந்தது. இவையும் ஒரு பத்தும் முத்து முகம் அறிந்து கோத்து சேர் வைப்பார்க்குமா போல இவையும் ஒரு 10 என்கிறார். பயித்தவல்லார்களுக்கு சொல்ல வல்லாருக்கு பயித்தா என்கிற வித்தை பயில என்றாக்கி அபியசிக்க வல்லார்கள் என்னுதல் அவன் தருமென்ற அன்வயம் நாடு அவிசேஷஞர் நகரம் திரவிய விசேஷம் அறிந்திருக்கும் விசேஷஞர் நன்குடன் காண நன்மையோட காண இவனும் ஒருவனே என்று கொண்டாட நலனிடை ஊர்தி பண்ணி நன்மைக்கு நடுவே நடக்கும்படி பண்ணி நன்மையாவது ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ரீ வீடும் பெருத்தி பரம புருஷார்த்த மோட்சத்தையும் கொடுத்து தன்மூலகத்தும் தரும் ஒரு நாயகம் தன்னதான திரிவிதாத்ம வர்க்கத்துக்கும் இவன் தான் அத்விதீய நாயகனாம் படி பண்ணி கொடுக்கும். அவன் தன்னதான ஐஸ்வர்யத்தை இவன் என்னது என்னும்படி பண்ணும். அதாகிறது இவனுக்கு ஐஸ்வர்யம் கூட நிற்கச் செய்த இது தனக்கு புறம்பாபடி இருக்கை அன்றைக்கே தன் ஐஸ்வர்யத்திலே அந்தர்பூதமாம் படி பண்ணி கொடுக்கும். வடக்கு திருவீதிக பிள்ளை திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಕೇಡಿಲಿತ್ಯಾದಿ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪುಗಳ್ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಕೇಶಿ ಹಂತವನ್ನ ಆಯಿತು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕುರುಘೋರ್ ಷಡಗೋಪನ್ ಸೊನ್ನ ರಘುವರ ಚರಿತಂ ಮುನಿ ಪ್ರಣೀತಂ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಿಂದ ಇಳಿತವಾದದ್ದು ಎಂಬಂತೆ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರದಂತ ಆಳ್ವಾರ್ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಡಲೋರ್ 1000 ಪಾಠ್ಯೆ ಗೇಯೇಚ ಮಧುರಂ ಇನ್ನಂತೆ ಗಾನದೊಡನೆಯೇ ಆಯಿತು. ಇದು ತುದಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದು ತಿರುಬಾಯಿನಲ್ಲಿ. ಇವೆಯು ಮರುಪತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನರಿತು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಣಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಇವು ಒಂದು ದಶಕ ಅಂತಾರೆ. ಪಯಿತ್ತವಲ್ಲಾರ್ಹಳ್ಕೆ ಹೇಳಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಪಯಿತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನ ಪೈಲ ಎಂದು ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಂತರುಂ ಎಂದು ಅನ್ವಯ. ನಾಡು ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಿಳಿಯದವರು ನಹರಂ ದ್ರವ್ಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಶೇಷಜ್ಞರು ನನ್ಗುಡನ್ ಕಾಣ ಶ್ಲಾಘ್ಯ ರೂಪವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ನಾಲೈದೈ ಊರ್ದಿ ಪಣ್ಣಿ ನಲ್ಮೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನನ್ಮೈ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೈಂಕರ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಅಂತ ರಾಮನು ಹೇಳಿದಂತೆ ವೀಡಂ ಪೆರುತ್ತಿ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ಮೂಲಹಕ್ಕುಂ ತರುಂ ವರು ನಾಯಕ ತನ್ನ ತ್ರಿವಿಧಾತ್ಮ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಇವನೇ ಅದ್ವಿತೀಯ ನಾಯಕನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನದಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಇವನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ರು ಇದು ತನಗೆ ಹೊರಗಾದಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ.
ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮೇವ ಚ ಅಚಲಾಂಶಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಅನುತ್ತಮಂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಬದುಕು, ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎರಡನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. வடக்கு வீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம். இதெಲ್ಲ வீடு 24,000 அப்படி 12,000 அப்படி 6,000 அப்படி ಮೊದಲು ತಿರುಪುರೈ ಪಿರಾನ್ ಪಿಲ್ಲಾರ್ ಇವರು ಬರೆದಂತ ವ್ಯಾಕರಣ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ವಂದಿಸಿ 3ನೇ ಸಂಪುಟ ಸಂಪನ್ನವಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ 4ನೇ ಸಂಪುಟ ತಗೋಣ. ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗ 50%ಗೂ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಿಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ವೈಖರಿ. ನೇರವಾಗಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯ 1-2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ, ಮತ್ತೆ ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು 6 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಈ ತರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 1 ಪುಟನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಂದೇಹಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ರೀತಿ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಈಗಿನ ಕಾಲ, ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೂಗಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಭಯ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಗಮನ ಅನ್ನೋದು. ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆನೂ ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಗಮನ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂದೇಹಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಿಂದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಾದ್ರೆ ಬಂದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಪುಸ್ತಕ ತನಕ ಇದೆ, 7ನೇದಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ 7ನೇ ಪುಸ್ತಕ. ಆಮೇಲೆ 4ನೇದು ಭಕ್ತಿ ಸುಧಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿನವ್ರು ಅದನ್ನೇನೋ ಪುನಃ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಂತು ನನ್ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸಂಪುಟ ತನಕ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? 7ನೇ ಸಂಪುಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. 7th ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಟೋಂಡ. 7th ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. 6 ವರೆಗೂ ಇರ್ಕನ್ನ. ಸರಿ, 6 ವರೆಗೂ ಇರ್ಕನ್ನ. ಬಟ್ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾರಿಗಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕು ಏನು. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಬೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಪುನಃ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ದೃಢವಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯಿರಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ 4ನೇ ಸಂಪುಟ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವೀಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯನಾರು ಇದೆಯಲ್ಲ,
ನಿಮ್ಮಂತ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಅದೇ ನಮ್ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ್ದು. ಈಗಡೆ ಇರೋವರೆಗೂ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ಸರಿ, ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟ